audience and Bishop for this great gesture. In the land of Kannada, we are with Kannada, we live with Kannada, we breathe Kannada, we should speak in Kannada. ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಂತ ಬಿಷಪ್ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದರು, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಾಲ್ವಿನ್ಗೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಜಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಜೀವ್ ದಯಾನಂದ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಸಭೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶುಭವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ದಿದ್ದೀರಿ. 2 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದಿರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1 ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಬಿಷಪ್ ರವರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎನಿವೆ, ಬಿಷಪ್ Ravikumar Sahab, a great event to meet all of you, enlightened people, rich with knowledge, rich with culture. I don't know what to speak today because I am not addressing students. I am addressing the teacher community, faculty members, I think. Am I right? Yes. Am I right? What to address them? I'm a young man, now 60 plus, but still young in the heart. I started my education in Saint Rita School in Kanakapura. First year I was there. Then I came to NPS. My parents wanted to have a better education, so they sent me here. Then NPS, Gopal Krishna threw me out that I was a naughty boy. Then I joined the Carmel School in Rajajinagar. Now it is in West of Ghat Road. Then my education started. The first election I contested in Carmel School when I was 12 years old in the Carmel School. Then I won my education, my school elections. Then again, in high school, I was in a different school. Dr. Gopal Krishna did not admit me again in the school. That is a big story. Then I thought that I should become a politician. So I decided I don't want to go to that story. But now, when I was a student itself in SGRC College, I contested the election against Devegowda and I lost. From that time till now, Mr. Seeman Singh joined in 96. But 90 itself I was a minister. Before that, I have contested. I am in the assembly from the past 8 terms. Last election, I did not go to the constituency, but people of Kanakapura elected me with a margin of 1,23,000 votes. That is the history of Karnataka politics. Anyway, by birth, I am an agriculturist. By profession, I am a businessman. By choice, I am an educationist. By passion, I am a politician. Today, why I am telling you this? I also could not become a graduate. I became a graduate at the age of, in 2008,
That means when I was 46, 47 years, 2007, 2008. When I studied, when I was in urban development ministry, my children started growing up. I thought that I gave a priority for education. Gopal Krishna came to my marriage, who is the chairman of NPS. I asked him. He gave me $1 as a gift. I said, I don't want this dollar. I said, why? He said, the children born to me, if you give them 3 seats in your school, it is enough. That will be the gift. So all my 3 students, 3 children who was born to me, studied in NPS. And I thought that I did not become a graduate. I should also start an institution. My father wanted to be an engineer. So I could not become an engineer. I started an engineering college called the Global Academy of Engineering. At the same time, I have started a primary institution, the National Illinois School. I think 2 schools are there. Apollo National Public School is there. My daughter Aishwarya takes care of that, and she is the secretary of that. Now I have resigned from the National Education Foundation and made my wife as a chairman there. I remain trustee, and I am running the state with all your blessings. So I thought that today, on this great occasion of this Christmas celebration, we all have joined here. Joining together is the beginning. Discussing a lot of things is the progress, and working together is the success. Let us all work, because why I am telling you is, you are the teachers here, you are the lecturers here, you are the creator for this institution. Bangalore is a very big city, a future city, which the world is looking at. I think when I was a urban development minister in 2002 to 2004, I think, 2003, 2004, American ambassador met me. He came to meet S.M. Krishna. S.M. Krishna ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಟು ಕನ್ನಡ. S.M. Krishna ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು. S.M. Krishna ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. S.M. Krishna ಅವ್ರು ನೀನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯು ನೋ ದ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಬಂದು he spent about 6-7 hours with me. ಬಂದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಚಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಾಗ್ತದೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇನ್ನ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೋ. ವಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೋ, ಮುಂಬೈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೋ, ಚೆನ್ನೈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೋ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೋ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೋ. ಮುಂಬೈ ವೆದರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ವೆದರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ರಥ ಇದೆ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋದೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಭಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ವೆದರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬಾಲ್ಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇರ್ಬೋದು, NPS ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಗೊಂದು 10 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ,
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಚರ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದಂತ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ Bangalore to be the best base, and all the Fortune 500 countries want to settle in Bangalore. That is what I was saying. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೀಸಸ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾನವೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರು. ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ತತ್ವ ಒಂದೇ, ನಾಮ ನೂರಾದರೂ ದೈವ ಒಂದೇ, ಪೂಜೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ, ಕರ್ಮ ಅರ್ವಾದರೂ ನಿಷ್ಠೆ ಒಂದೇ, ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಅಲ್ವೋ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀಸಸ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ದೇವರು ನಮ್ಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ವರನೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಶಾಪನೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾನವನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶ, ನಿಮ್ ಸಿಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ 4D ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರೀಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡ್ರೀಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡ್ರೀಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರೀಮ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರೋದ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕನ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಯುಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಡಿಕೆ AI ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಈಗ ನನಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಏಜ್, ನಾನು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೀ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ತಿರ್ಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸ ಏಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹೊಸ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಂತೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿನ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿನ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗುಗೆ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ವಾಟ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ಸೆಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ. ನನಗೊಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎ ಡೇ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್. ನಾನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಹೋಗಿದೆ. ಆಸ್ ಎ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ದೇರ್. ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್
ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನೋ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಹೋದಾಗ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವತ್ತು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ತಂದಿಟ್ರು. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಸಾ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಡೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್, ಈಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇರ್ಮನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾವ್ದು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಸ್ ಬಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಇಟ್ರು. ನನಗೆ ಮುಜುಗರ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷ. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಾನು. ಸೊ ಒಂದ್ಸದೇ ಖುಷಿನೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದ್ಸದೇ ಮುಜುಗರನೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ. ಕೇಕ್ ಇಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮ್ಗೆ 41-42 ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ, 39 ಎಷ್ಟೋ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಚ್ಸಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು 39 ಇದನ್ನ ಉರ್ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಉರ್ಬೋಣ ಅಂತವ್ರೆ. ಯಾರು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಅವನಂತೆ, ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ 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 ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದ. ಏನಪ್ಪಾ, ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಗೀಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲವರು ಜೈಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅವ್ನು ಯಾರು ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ದಿ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಟು ಲಿಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಪ್, ನಾಟ್ ಟು ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಪ್. ನಾನು ಈ ಜ್ಯೋತಿನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ನಾವು ಆರ್ಸಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ತನ್ನ ಸಂಪದಂ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬರ್ತಡೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ಸೋದಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಜ್ಯೋತಿನ ಆರಿಸಬಾರ್ದು. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಫ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ದಿವಂತ ಇನ್ನ ಅವರ ಬದುಕು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಷಪ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವಿಬ್ರು ಜ್ಯೋತಿನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ with the police commissioner will lit every citizen of the state with joy, peace and humanity ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಬಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನ 2-3 ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಅಲೋನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಕ್ ಫಾರ್ ವಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಬಹಳ ದೂರದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕರೆಸಿದ್ರಿ.
ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್? ಯೂನಿಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಯೂನಿಟಿ, ಯುನೈಟೆಡ್. ಹಂಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುನಿಟಿ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನ ಈ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. 25 lakh ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, IT professionals have started working here. 2 lakh foreign passport holders are in Bangalore. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವೆದರ್ಗೆ ಜನ ರಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹಿಂದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ 70 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಇವತ್ತು 25 years ಬ್ಯಾಕ್. ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇವತ್ತು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.4 crores. ನಾವು 1.4 crores ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿ 1.3 crores ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೋಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಹೊಡೆದಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟನಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಇದು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 112 kilometers ಹೊಸ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಟನಲ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಬಲ್ ಡಕ್ಕರ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಮುಂಬೈ, ಡೆಲ್ಲಿ, then they used to select, I should go to Chennai, I should go to Hyderabad, I should go to West, ಇದನ್ನ ಮುಂಬೈ ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4-5 ಜನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ within 3-4 months they came to Bangalore. They said, now the world leaders are looking Bangalore, they are seeing India through Bangalore ಅಂತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಯಾರಿಂದ? ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನೀವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಆಲ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಈಗ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಐ ಕುಡ್ ಸೇ I got the blessings of Bishop sir. ಸೊ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಬಿಷಪ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿ 3-4 ಸತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನೇ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿ ರೂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್. This is a great institution which has got a lot of strength. So ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಇದ್ರು, ನಾನು ಸೆಂಟ್ ರಿಟಾ. ಬಿಫೋರ್ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ, ಈ ಕಾಲ್ ಮಿ ಒನ್ ಡೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ನನಗೆ DK ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ನಾನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರಿಮೈನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ನೇಹ, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಗೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೇ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ಟೀಚರ್ ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟೀಚರ್ಗೂ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ,
ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನನಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Christmas celebration. We have come here. That is how we have received the blessings and lot of kind words, messages of Jesus we have learned on humanity, on large-heartedness. I hope this Christmas, this year will generate all of you more strength, vigor, and lot of happiness in your life. I wish you all the best. May God bless you. One thing I would like to tell you as a minister of Bangalore and a deputy mayor, I've come here to tell all these institutions who have been joined here that D.K. Shivakumar and this government stand committed with strengthening all your hands. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ my doors are open 24/7. Till 2 o'clock I meet people. Morning again I start after 9 o'clock. So anytime, any day we can meet you. Any difficulties, we are there. This government stands committed with all of you. But at the same time, I look your blessings to all of us is very much important. I wish you all the best. Anyway, very happy Christmas to all of you. Thank you.